نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا خود ہی دل کی حالت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی دوسری سحری کے ساتھ آپ کا میزبان زید اختر انوار رمضان سحر ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل جس طرح سے خوبصورت انداز میں ایک یہاں پہ محفل کا سما بنا جس میں نعت خواں حضرات نے شرکت کی، علماء کرام نے شرکت کری، ڈاکٹر حضرات نے شرکت کری، اس کے علاوہ جو ہمارے کمپٹیشنز راؤنڈز تھے ان میں جو پارٹیسپینٹس ہیں، کنٹیسٹنٹس ہیں، انہوں نے شرکت کری اور اس پہلے سحری کو پرنور بنایا۔ تو اسی طرح سے آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور ثنا خواں ہیں، نامور عالم دین ہیں اور ہمارے سروں کی تاج ہیں، ان کا بھی میں تعارف کراتا چلوں گا۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ رمضان مبارک کے آتے ہی لوگ اپنی عبادتوں پہ مصروف ہو جاتے ہیں، ریاضتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی عبادتوں کو وسیع کر لیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے رمضان مبارک میں ہم لوگ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے ہیں، لذتیں بڑھ جاتی ہیں، کھانوں کے دسترخوان بڑھا دیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہر سال مکمل سال اسی طرح سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ غریبوں کی مدد صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں غریبوں کی مدد کریں گے اور ان کی کفالت ہو جائے گی تو اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، بلکہ پورے سال آپ کسی کی مدد اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے سے ہزاروں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن میرا رب تو جانتا ہے کہ کون کس نیت سے بندے کو نواز رہا ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے اگر کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو یہ اوپر والے کی شان ہے۔ تو بس اوپر والے کی جب شان ہوتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور انسان کو ایک دوسرے کے پورے سال کام آنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اور اگر میں بات کو آگے چلتا ہوا چلوں، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اس کے بعد اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا باقاعدہ تسلسل ملک نامور ثنا خوان رسول اور اس کے بعد ہمارے سروں کے تاج عالم دین اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ تسلسل برقرار رکھتے ہیں۔ تو پہلا تعارف اگر میں بتاتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز ثنا خواں، اور ان کے اگر ان کا مکمل تعارف کراؤں تو پہچان نعت ان کا مطلب خاندانی روح سے دیکھا جائے تو ان کے پہچان نعت ان کے والد صاحب جناب خورشید احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، حسان بن خورشید صاحب۔ پیش کرتا ہوں، بسم اللہ، ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو
खूबसूरत दुआ, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। तो ये तो हर आशिक की अकीदा है और हर किसी मुसलमान की इल्तिजा भी होती है कि बैतुल्लाह में जो है इंसान का दम निकल जाए, मस्जिद नबवी में। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारे हसन भाई अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। अब मैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आते हूँ इनसे, और मैं कुछ डॉक्टर साहब ये बात करना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि आगाज़ है और मुसलमान कई लोग ऐसे हैं हमारे दोस्त भाई हजरात घरों में जिनको मुकम्मल तौर पे फ़ज़ाइल व बरक़ात नहीं पता होती हैं रमज़ान मुबारक की। तो सबसे पहले फ़ज़ाइल व बरक़ात पे नज़र डाल लें कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अच्छे सवाल से आगाज़ किया है। देखिए, दिल कुड़ रहा होता है जब हम देखते हैं बीइंग अ टीचर कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पर, स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर रहे होते और वो वक्त एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और वो कीमती वक्त फजूल कामों में ज़ाया कर रहे हैं। यही हाल पेरेंट्स का होता है, वो दौड़ते हैं बच्चों के पीछे कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, या एक मुआलिज की हैसियत से, क्योंकि आपका ताल्लुक भी माशाल्लाह हेल्थ के शोबे से है और एक जिहाद आप उस हवाले से कर रहे हैं। तो जब आप देखते हैं कि सेहत के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं उनको तोड़ा जा रहा है तो आपका दिल कुड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। बैन इसी तरह एक दीन के तालिब इल्म की हैसियत से अगर हम देखें कि रमज़ान मुबारक के बारे में सलफ़ सालिहीन जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा कराम का जो हाल था कि रमज़ान का इंतज़ार किया करते थे बाकी साल के 11 महीने और इल्तिजाएं करते थे, दुआएं करते थे कि बारी ताला रमज़ान अता फरमा दे, क्योंकि रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के जोबन का महीना है। रमज़ान सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें दुनिया ही में नहीं बरसती बल्कि जन्नत को भी सजा दिया जाता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है कि सारे फरमा रहे थे। तो आज पहला राउंड है रमज़ान मुबारक की दूसरी सहरी और फर्स्ट कंपटीशन का फर्स्ट राउंड आज होने जा रहा है और फर्स्ट राउंड है नात ख़ानी कंपटीशन का। तो नात ख़ानी कंपटीशन का सिलसिला ये रहेगा 8 दिन जो है हमारे कॉम्पिटिशन्स राउंड चलेंगे। जितने हमारे 3 कंपटीशन हुए डिसाइड हुए थे, नात कंपटीशन था, स्पीच कंपटीशन था, इसके अलावा क्विज़ कंपटीशन था। 8 डेज़ में मतलब पूरा एक अगर नात ख़ानी का कंपटीशन तो 8 डेज़ वो चलेगा और उसको जो हमारे आज इन तीनों कंपटीशंस को जज कर रहे हैं वो हैं जनाब इमरान सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। माशाल्लाह से आज तो बड़े आप चांद की तरह खिल रहे हैं। बस ये आपका शायद असर पड़ रहा है। और आपने आज मेरी तरह कॉपी कर ली है, मैंने आपकी कॉपी करी है, आपने मेरी कॉपी करी है। ये दिल से दिल को राह होती है। क्या बात है। तो मतलब इस तरह से राह चलती रही तो फिर आप मतलब सेम टू सेम चलता रहेगा सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है। ये जो ग्लासेस आपने लगाए हुए हैं ये हमारी भाभी की फरमाइश पे हैं या फिर आप? ये मेरा अपना सिलेक्शन है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आज इमरान सागर साहब इस कंपटीशन को जज करेंगे, उनके साथ हमारी लीड कोऑर्डिनेटर जो महकमा कंपटीशन नात को लीड कर रही हैं मोहतरमा हिना ताहिर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? अच्छा इमरान सागर साहब, मैं चाहूँगा कि आप बाकायदा तरकीब देखने वालों को बताएं और हिना साहिबा आप भी बताएं कि किस तरह से आज जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और उनका सिलेक्शन किस तरह से होगा। अच्छा, हमने कुछ पोर्शंस बना दिए हैं जिसमें हमें जो चीज़ें देखनी है वो ये है कि इंतखाब कलाम, अदायगी, तलफ़ुज़ और आवाज़, इन 4 चीज़ों पे हम जजमेंट कर रहे हैं। हम नात की जजमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक जो कॉम्पिटिशन है, हाँ बस ये चीज़ की जजमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है पहला जो आपके कंटेस्टेंट हैं अलीशा शेख। जी अलिशबा शेख। अलिशबा शेख। सलाम होगा।
ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی عدل جدھر وہ عالی مقام تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خار رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین آئینے رحمت بدن سانس چراغ علم فن آئینے رحمت بدن سانس چراغ علم فن قرب الہی تیرا گھر الفخر و فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبین کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں کھونے دیتے ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے یہ دل بے قرار ہم بھی ہے نگاہ
जाते हो जाम कौसर के पियो जाम कौसर के पियो बैठो कहाँ जाते हो राबता सरवर कौनैन से हो जाएगा दिल की हर बात कहो दिल की हर बात कहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मुस्कान कलीम आखिरी कंटेस्टेंट थी जो नात रसूल मकबूल पेश कर रही थी। अब मैं जजेस की तरफ आऊँगा। आज की आखिरी कंटेस्टेंट, आज की आखिरी कंटेस्टेंट थी। अच्छा, जो मैं जज की जो आज फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे इमरान सागर साहब, तो इमरान सागर साहब क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अच्छा जज, मैं जजमेंट इस मामले में नहीं कर सकता, सिर्फ मैं रहनुमाई कर सकते हैं। रहनुमाई कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि कौन कितना दिल से क्या कहते हैं अपना अर्ज कर रहा है, नाच सुना रहा है। माशाल्लाह सारे बच्चों ने बड़ी दिल से अर्ज करी है। अच्छा हम दो अफराद, दो लोग बैठे हुए हैं, हिना बैठी हुई है, हिना ताहिर, मैं बैठा हूँ। हमारी एक तीसरी जज भी हैं जिनको हमने पर्दे के पीछे रखा हुआ है, जैसे थर्ड अंपायर होता है इसी तरह। तो फौजिया एहसान, अच्छा, वो माशाल्लाह आप जानते हैं, बहुत अच्छी सना खान रसूल हैं, यूट्यूब के ऊपर अच्छे खासे उनके नाते हैं। तो हमने उनको थर्ड एम्पायर के तौर पे पर्दे के पीछे रखा हुआ है। तो अब हम उनसे भी रहनुमाई लेंगे। बिल्कुल लेंगे। तो क्या रहनुमाई फरमाएंगे? और इंशाल्लाह बार बार याद करेंगे आपको। चलें शुरू कीजिए। किस चलें जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर दिल क्या संवर गया मेरी कैसे मत संवर गई। इश्क़ नबी में आले मोहम्मद, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वो हस्ती हैं कि उनका नाम ही ऐसा है कि लिखो हुसैन तो खुद बन जाता है हसीन।
اور وہ شعر ہے نا کہ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، آہا۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، واہ واہ۔ نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، کیا بات ہے، اور جو گوا دے اپنی جان حفاظت حق میں، آہا۔ جو گوا دے اپنی جان حفاظت حق میں، اسے دل کی لغت میں حسین آہا، کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی، بہت خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار کی شان مقدس بیان کری سیدہ سکینہ صاحب نے۔ آپ دونوں حضرات کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ دوسری سحری کا آج اختتام ہونے جا رہا ہے، کل ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنی ٹیم کے ساتھ اسی طرح خوبصورت عقیدت